السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے آفیشیل چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور معاملہ بہت اہم ہے۔ پورے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، لگاتار نفرتوں کا ماحول ہے، اور پھر اسی نفرتوں کے بیچ میں کچھ چہرے، کچھ نام ایسے بھی ہیں جو دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی بات کرتے ہیں، سنویدھان کو توڑنے والی بات کرتے ہیں، دیش کو نقصان پہنچانے والی بات کرتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا چرچت نام وسیم لعنتی کا بھی ہے، اور اس نے حالیہ دنوں میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے پورے ملک کے امن پسند لوگ جو ہیں وہ شرمسار ہیں۔ آئے دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ اس طرح کی بیان بازی، کچھ اس طرح کی بے تکی باتیں وسیم لعنتی کی طرف سے، اور باقی جو دیش میں دنگے بھڑکانا چاہتے ہیں، جو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے جو چہرے یا جو لوگ نقصان دہ ہیں، وہ اس طرح کی بے تکی بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئے دن دیش میں تناؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دل جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، اور ان تمام اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں میں ایک بڑا نام وسیم لعنتی کا بھی ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ وسیم رضوی کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جس میں مشہور زمانہ، بدنام زمانہ گستاخ، جس نے مہیلاؤں کے حوالے سے بھی بڑی ابھدر ٹپڑی کی ہے، خاص طور سے بھاجپا کی مہیلاؤں کے حوالے سے بھی بڑی بے تکی باتیں کی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے وسیم لعنتی نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دیش کے لوگوں میں غصہ بھی ہے، اور لوگ جو ہے اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب یونس موہانی صاحب موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات پر بہت ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کی توہین کرنے والوں کے خلاف بہت سخت اقدامات بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں آگے رہتے ہیں۔ یونس موہانی صاحب، استقبال ہے آپ کا، السلام علیکم۔ السلام علیکم، شکریہ صاحب۔ موانی صاحب، یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی جب قرآن پاک کے حوالے سے اس لعنتی نے اس طرح کی بات کی تھی، تب بھی ہم نے بات کی تھی۔ آئے دن اس طرح کی بیان بازیاں چلتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں چہرے بدلتے ہیں، مگر جو موضوع ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ دیش میں دنگا بھڑکے، ہندو مسلم ایکتا کو نقصان پہنچے، سنویدھان کو توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں، دیش میں اراجکتا پھیلانے والی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وسیم رضوی کا جو یہ تازہ بیان ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کیا خلاصہ ہے اس کا، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، یہ ہمارے ویورز تک پہنچے۔ دیکھیے، یہ وسیم لعنتی رضوی تو میں نہیں کہوں گا، وسیم لعنتی جو یہ شخص ہے، یہ دراصل ہندوستان دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ ہندوستان کا غدار ہے، یہ بھارت کے سنویدھان کا غدار ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کی پہلی شرط مسلمان ہونے کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وہ انسان جو بھی ہوگا وہ اپنے ملک کا غدار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آقا والا ہوگا۔ یہ جو شخص ہے یہ ہمارے ملک کا غدار ہے، کیونکہ اسے اپنے اس نبی سے محبت نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ کے اس کے یہ بتاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ وہ کس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ یہ فرقہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بحث لکھی لکھی کیا ہوگی اس نے، اس کے جیسے لوگ کیا لکھیں گے، انہیں کیا تمیز ہے، یہ کیا جانے لکھنا پڑھنا، کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اگر یہ جاہل نہیں ہوتے تو کسی بھی ایسے پیشوا کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کے مطلب جس دنیا میں، اس عالم میں ہر طرف جس کے چرچے ہیں، جس کے نعت خواں، جس کے مدح خواں موجود ہیں، اور جس پہ جان لٹانے والے لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اتر پردیش کا چناؤ ان قریب ہے۔ ابھی تک اس نے تمام کوششیں کر لی کہ کسی طرح سے دوسری جو دشمن طاقتیں تھیں، یا جو بھی یوں کہیں کہ جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں، انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح مسلمان اشتعال انگیز ہو کے سڑکوں پر آ جائے، خونریزی عام ہو جائے، اور پھر وہ ایک طرفہ چناؤ میں یہ بات ہندو مسلمان کا راگ لاپ سکے۔ لیکن الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے، یا یوں کہیں کہ جو ہماری وراثت ہے، جو بھارت کی سنسکرتی ہے، جو بھارت کی سناتنی سنسکرتی ہے، جو بھارت کی پرمپرا ہے، جو بھارت کے اندر محبت ہے، جو صوفی سنتوں کا وچار ہے، اس سے نے کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں روک دیا، اور الحمدللہ ہم امن کے ساتھ میں ہیں۔ لیکن یہ پھر ایک کوشش کی گئی ہے، لیکن اب پانی سر کے اوپر ہو گیا ہے۔ اب سوال اٹھنے لگے کہ آخر بار بار یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، آخر ہماری پولیس کیا کر رہی ہے۔
आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी बचाया जाए? भारत के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? आखिर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद भवन के अंदर कहा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आखिर वो विश्वास क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है? त्रिपुरा जल रहा है, उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश क्यों रची जा रही है, और इस साजिश को पनपने क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ तो हम सरकार से सवाल कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल उन तंजीमों से भी है जो एक तरफ ये नारे बुलंद करते हैं कि रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, जिनके यहाँ अभी 11वीं की डेगें होंगी और 11वीं के जलसों के पैसे कमाएंगे, जो मोटी रकमें लेके जलसों में जाएंगे, और उस मेंबर से जो रसूल का मेंबर है, वो मेंबर जिससे जिक्र अहमद मुख्तार होगा, उस अहमद मुख्तार की तौहीन करने वाले के खिलाफ ये खामोश क्यों? आखिर ये क्यों नहीं आगे बढ़कर आते हैं? मैंने बारहा ये बात कही है। जी 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 मानी साहब, यही सवाल है मेरा कि वो लोग जो शिजरे दिखाते हैं पूरी कौम को और ये बताते हैं कि हमारा शिजरा वहां से जुड़ता है और हमारा नाम उनसे जुड़ता है और हम वहीं से आते हैं, तो जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की बेतुकी बयानबाजी होती है, वो लोग सामने कभी नहीं आते, वो कभी सड़कों पे नहीं आते, वो कभी इस तरह की बात नहीं करते कि इस तरह के बेतुके लोगों पर जो है वो लगाम कसी जा सके। वो जो रिक्शे वाला है, वो जो ठेले वाला है, वो जो केले बेचने वाला, सड़क पर रेड़ी लगाने वाला, वो जो आम मुसलमान है, वो उस दर्द को महसूस करता है और उस दर्द का एहसास करते हुए वो कुछ करने की कोशिश करता है, मगर उसके पास जराए नहीं है या उसकी आवाज इतनी मजबूत नहीं है। तो जो ये क़यादतें हैं जो अपने आप को कायद का नाम देती हैं, या ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, ये क्यों सामने नहीं आती? आखिर इसकी वजह क्या है और कौन सा मामला होगा जिस वक्त ये सामने निकल करके आए? देखिए, सीधी सी बात है, इस वक्त तो इनके पास से एक लबादा है जिसको कहते हैं एहतियात का लबादा, या यूं कह सकते हैं इसे हिकमत का लबादा का नाम दे रखा गया है। ये उसकी ओट में छुपने वाली जमातें हैं। ये जो खुद को कायद कहते हैं, ये दरअसल कायद नहीं है, ये वो बिकाऊ लोग हैं। मैं बारहा ये बात कहता हूं कि बिकाऊ कयादत और ये जो सियासी रहनुमा है हमारे बिकाऊ, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? चाहे वो कोई साहब हो, कोई वैसी हो, या कोई कैसे भी हो, ये अपने आप को बैरिस्टर कैसे कह देते हैं? क्या जब अल्लाह के रसूल की शान में तौहीन करने वाला सड़क पे घूम रहा होता है, जिसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं, जिसके खिलाफ 153 की कार्रवाई के लिए गवर्नर साहब की तरफ से इजाजत है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। एक ऐसा शख्स जो एक रेप का आरोपी है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये बैरिस्टर साहब क्या टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ अपनी बैरिस्टरी दिखाना की डिग्री दिखाने आते हैं? सवाल इनसे भी है। सवाल उस मुस्लिम पर्सन अल्लाह बोल से है जो तलाक के मामले के ऊपर ऐसा शोर मचाता है। यूनिवर्सिटी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहीं पे बात होती है, तब ये बोर्ड बाहर निकल कर आता है चुनावी दौर में और सिर्फ अटैची की पॉलिटिक्स करता है। यह कहां है? आखिर वो लोग कहां है जो कायद होने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री से भी अपने संबंधों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री से अपने संबंधों की बात करते हैं, आए दिन गुलदस्ते लिए खड़े रहते हैं? आखिर वो गुलदस्ते लेके अब कहां गायब है? सवाल किया जाना चाहिए, आवाम को सवाल करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमें सड़कों पर नहीं लड़नी है, क्योंकि हमारे हमवतन भाइयों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम सड़क पर आके उनसे मतलब कुश्ती लड़ने शुरू कर देंगे। नहीं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अमन की जिम्मेदारी हम पर है। इस मुल्क में कहीं पर भी अमन खराब होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज है कि हम वहां पानी लेकर पहुंचे, मोहब्बतों का गंगा जल हमें लेकर जाना होगा। सवाल ये है कि ये लड़ाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जहां लड़ी जानी चाहिए वहां क्यों नहीं लड़ी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आम मुसलमान, जहां तक सौहार्द की बात है, मोहब्बत की बात है, भाईचारे की बात है, तो आज भी अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये डाइवर्सिटी आज भी है कि अगर दो रेली लगाने वाले एक हिंदू मुसलमान है तो दोनों आपस में एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, मामला शेयर करते हैं। तो ये चीजें आज भी हमारे मुल्क की जो कॉमन पब्लिक है वो इस चीज को फॉलो करती है और कहीं ना कहीं ये चीजें बाकी हैं। लेकिन रसूल पाक की शान में इस तरह की बेतुकी बयानबाजी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि लगातार मस्जिदें भी बन रही हैं,
लगातार मदरसे भी बनाए जा रहे हैं, खानकाहों के नाम पे बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इस तरह के मामलात को लड़ने की जब बात आती है तो ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि साहब हमारे पास में पैसे नहीं है। तो वो लीडरशिप जिनके यहाँ मदरसे बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ज़कात खाने के लिए सारे इंतजामात मौजूद हैं, इस तरह के मामलात में आगे आने के लिए क्यों वो एक्सक्यूज देते हैं कि जी हमें तो कोई मतलब नहीं है, या फिर हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील करके हम वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कोई बाज़ाब्ता अमली तहरीक चलाएं। साहब देखिए, सीधी सी बात है, कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी जेब से पैसे खर्च करिए जाके। अगर आप अपनी जेब से पैसे खर्च कर देंगे, अल्लाह आपको ऐसी तौफीक दे दे कि आप अपनी जेब से पैसे खर्च करें, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप 1 रुपए अपनी जेब से खर्च नहीं करते। कोई भी कायद अपने, कोई भी साहब हो, अपने नाम के आगे कुछ भी लगाते हो, वो हरगिज अपने पास से 1 रुपए खर्च नहीं करते हैं। आवाम उनके उठने बैठने चलने फिरने तक का पैसा देती है। इवन वो अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो पैरासिटामॉल की गोली भी आवाम के पैसे की होती है, और वो जो दाल और रोटी खाते हैं वो भी आवाम का पैसा है। आप आगे तो आइए। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने घर की अपनी जमीन बेचकर आ जाइए। आप आइए तो आप कयादत का दावा करते हैं, आपको आना पड़ेगा। अगर आपने कयादत का दावा किया है, तब आप गुलदस्ते लेके कौम को बेचने के लिए क्यों आगे बढ़ जाते हैं? तब वहां तक चमचमाती कार से जाने के डीजल के पैसे कौन देता है आपको? आखिर आलीशान होटलों में मुसलमानों की मीटिंग्स कैसे होती हैं? अभी लखनऊ के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ा गरा गुजरी ये बात कि मुझे भी उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया कि मैं भी उसका एक शरीक था, कि ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने कि 1500 रुपए पर प्लेट की कैटरिंग वाले होटल में आप हमें खाना खिला देते हैं 200 मुसलमानों को बुला के। वहां 200 रुपए की हाई टी मिल रही है। ये पैसे आप वहां क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? ये पैसा कौन दे रहा है? अगर ये पैसा कौम का है, तो फिर जब रसूल बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है, तब ये आप बाहर निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देशित किया जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे? हमारी गैरत क्या मर गई? हम नहीं कहते आप सड़क पर आ जाइए, हम नहीं कह रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा कर रहे हैं कि जहां जहां लोकतांत्रिक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमें उसे अडॉप्ट करना होगा। हमें विरोध दर्ज कराना होगा, हमें विरोध दर्ज कराना होगा। विरोध किस प्रकार से किया जाना चाहिए? विरोध के तमाम तरीके हैं। हर मुसलमान को अपने घर के ऊपर काला झंडा नस्ब कर देना चाहिए, एक तिरंगे के साथ में। दो बातें हैं, एक तिरंगा अपने घर के ऊपर लगाइए और दूसरा काला झंडा लगाइए वसीम रिजवी की मुखालफत के लिए। हर दुकान के बाहर आप एक लाइन से खड़े हो सकते हैं। बारहा यह ऐलान किया जा रहा है कि लखनऊ के अंदर अगर वसीम रिजवी मौजूद है, लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या विक्टोरिया स्ट्रीट पे पूरी मुसलमान की आबादी है, तमाम दुकानें मुसलमानों की हैं। नखास जो मेडिकल कॉलेज चौराहा है वहां से लेके शिया यतीम खाने जहां तक वो रहता है, जहां की आवागमन है, क्या वहां पे सिर्फ आप अपने घरों के बाहर खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते? हम नहीं कहते आप सड़क जाम करिए, हम बिल्कुल मुखालिफ है सड़क जाम करने के। लॉ एंड ऑर्डर को आप परेशान कीजिए, बिल्कुल मुखालफत करते हैं हम उसकी, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप उस आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिसने लोगों को अजा पहुंचाने से मना किया है। आप किसी को अजियत देने हरगिज मत जाम लगाइए। अपने घरों से बाहर भी निकलने में आपकी गैरत आपको इस काबिल भी नहीं रख रही है कि आपको अपने घरों से बाहर खड़े हो जाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही है? अब पानी सर के ऊपर हो चुका है, कब तक ये एहतियात का पर्दा? ये बात बड़ी अहम है मौनी साहब। तो जो आम मुसलमान है वो तो ये काम कर सकता है, लेकिन सवाल वही है कि लोग यही बात करते हैं कि सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए, ये मामला वो मामला, तमाम तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। तो सवाल जहाँ सरकार से होता है तो वहाँ उससे पहले जिम्मेदारी तो उन सो कॉल्ड लोगों की है ना, जो इस कौम को लेके चलने का दावा करते हैं और जिनका मानना ये है, या कौम जिनको ये समझती है कि ये हमें जन्नत में लेके जाएंगे। तो ये जो दुनिया जहन्नम बनी हुई है, इस आग में तो पानी डालने की ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जन्नत में भी लोगों को पहुंचा सकते हैं? क्या मसला है? ये जो दुनिया में इस तरह के हालात हैं उस तरह से बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। दरअसल ये फिरके फिरके की रोटी सेकने वाले लोगों का काम है। देखिए, दो तरह की जमातें हैं।
ایک طرف وسیم رضوی جیسے ذلیل لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کے کھلے طور پہ دشمن ہیں، اور نہ جانے کیا معلوم کون سے دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں یہ. ان کی تو جانچ ہونی چاہیے. آخر آپ اتر پردیش کا ماحول کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں فرقہ وارانہ فسادات ہو جائیں؟ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں اس جان سے پیارے ہندوستان کو آگ لگانا؟ اس یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو آپ توڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو اٹیچی پالیٹکس کر کے آپ کو بیچتی رہی ہے. اتر پردیش چناو آنے والا ہے، یہ اسی طرح کا چولا پہنے رہیں گے. ان کے پاس احتیاط کا اور آج کل دو چادریں ہیں ان کے پاس. ایک طرف ایک حکمت کی چادر ہے اور ایک طرف احتیاط کی چادر ہے. یہ دونوں اوڑھ لیتے ہیں. ٹھنڈ زیادہ بڑھے گی تو یہ دو چادر اوڑھ لیں گے. لیکن عوام کیا کرے گی جس کے پاس سے تن سے کپڑا چھن رہا ہے؟ ہمارے سروں پہ تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہی سایہ فکن ہے. بالکل. ہم اور جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے تب ہماری خاموشی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم مر چکے ہیں. ایک اور چیز ہے موہنی صاحب، جیسے ہمارے دین میں یہ کہا گیا کہ اگر نماز میں آپ کا امام کچھ بھول جاتا ہے تو مقتدیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ٹوک سکتے ہیں، یعنی اپنی لیڈرشپ کو غلطی کرنے پر وہ ٹوک سکتے ہیں. عوام کی جو خاموشی ہے، لیڈرشپ میں جو اندھی عقیدت ہے یا لوگ جو ہے بلائنڈ فالوئنگ کے ساتھ میں چل رہے ہیں، عوام اگر اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گی تو رسول اللہ کے نظام میں تو اس کو بھی کرپشن مانا گیا نا. تو آپ ایسے حالات میں کہ جب اتنا بڑا معاملہ، دنیا کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہو گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں لگاتار اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب اس طرح کے معاملات پر بھی جو یہ چپی ہے لیڈرشپ کی، عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، جنتا کو؟ دیکھیے جنتا کو سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک کارٹون ڈنمارک میں بنتا ہے. ڈنمارک میں کارٹون بننے کے بعد پوری دنیا کے اندر احتجاجات ہوتے ہیں. لکھنؤ میں مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوا. ڈنمارک میں کارٹون بنا تھا، احتجاج لکھنؤ کی سڑکوں پہ تھا. آج لکھنؤ کے گستاخ نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، لکھنؤ کی عوام سو گئی. کل میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا جب یہ لوگ جب اردو ڈے منا رہے تھے، جب مسلمان علامہ اقبال کا یوم منا رہا تھا تو شرم آ رہی تھی. مجھے علامہ اقبال سے کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ. انہوں نے جو فکر دی تھی، آخر اس فکر کو ہی یاد کر لیتے تو شاید ان کو سچی خراج تحسین ہوتی ہو. یہ جھوٹی خراج تحسین تھی علامہ اقبال کے نام پہ مشاعرے کرنا. آپ ان کی روح کو اذیت دے رہے تھے. آپ کل اردو ڈے نہیں منا رہے تھے، اپنی موت کا جشن منا رہے تھے. آپ کو زبان کے مرنے کی فکر ہے، ایمان کے مرنے کی فکر نہیں ہے. شرم سے ڈوب جانا چاہیے. یہ رویہ ہے عیدگاہ جیسی جگہ پہ، لکھنؤ کے اندر عیدگاہ جیسی جگہ پہ عیدگاہ کا امام اردو ڈے منا رہا تھا اور اس کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلی کس طرح کی کتابوں کو ضبط کیا جانا چاہیے. کیا ابھی بھی عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ قائد کون ہے؟ وسیم رضوی کم گستاخ ہے، اس سے زیادہ اذیت پہنچانے والے یہ جھوٹے لوگ. میں بہت سخت الفاظوں کو چن رہا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے. آج پانی سر کے اوپر ہے. اب ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے کہ نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا. ہم نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی مریادہ پرشوتم شری رام کے بارے میں بھی کوئی اپمان جنک ٹپڑی سن سکتے ہیں. ہم بھارت کے مسلمان، ٹھیک ہے. ہمیں کسی بھی مذہب کے کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں ہرگز کوئی اشوبنی بات پسند نہیں ہے. اچھی بات.
अच्छा ये बताएं मोहनी साहब, अब चूंकि आखिरी सवाल है ये, इस तरह के मामलात, जाहिर सी बात है आपने शुरू में कहा कि चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, त्रिपुरा चल रहा है, उत्तर प्रदेश को जलाने की जो है कोशिश हो रही है, तो जो कार्रवाई करने वाले हैं वो खुद इसमें मुलव्विस हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें आवाम को किन चीजों की एहतियात बरतनी है? इस तरह की बेतुकी बयानबाजियों पर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो क़यादत है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग इस तरह की देखिए, फिर कार्रवाइयों मैं में वही मुलव्विस हैं? वही बात वही मैं वही बात कहूंगा कि वसीम रिजवी के किसी भी वीडियो पर किसी तरह का कोई लाइक, कोई कमेंट, कोई शेयर मत करिए, और उसकी कोई भी फुटेज को वायरल मत करिए, किसी भी कीमत पर वायरल मत करिए। वो जहां है वहीं खत्म हो जाएगा। इस बात की खास एहतियात बरतनी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी कार्रवाई गुस्से और जज्बात में आकर नहीं करनी है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हम वास करते हैं। यहाँ पे हमें पूरा भरोसा है हमारी अदलिया के ऊपर, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, और हमें पूरी उम्मीद रखनी है उससे। हमें उनका दरवाजा खटखटाना है। हम अपनी क़यादत, जो सुकल क़यादत है, या हम चाहते हैं कि वो उसमें सुधार करें, और हम चाहते हैं कि वो फिर एक बार वापस आए, इस इश्यू पर आए। और उन्हें चाहिए कि अगर उनके मरासिम है, और अगर नहीं भी मरासिम है, तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी मजहबी कायदों को, अलग अलग फिरकों में बटे हो सकते हैं, आप अलग अलग फिरकों के पेशवा हो सकते हैं, लेकिन नबी तो सबका एक है। आइए, बात नबी की है। सब एक साथ मिलकर एक वफद बनाइए और एकजुट होकर जाइए, प्रधानमंत्री के घर जाइए, उनसे मुलाकात करके आइए। होम मिनिस्टर से मुलाकात करिए कि वसीम रिजवी की साहब अब गिरफ्तारी होनी चाहिए, अब पानी सर के ऊपर है, आपको जाना पड़ेगा। आप भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कीजिए, उनसे अपनी बात रखिए, सब एकजुट हो जाइए। आप इत्तेहाद का बहुत रोना रोते हैं ना, एकता सम्मेलन बहुत करते हैं ना, आइए आज इत्तेहाद की बात करनी है। आज रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आइए इत्तेहाद कीजिए। अगर वाकई में आप इत्तेहाद करना चाहते हैं तो आइए, अपने फिरकों को एक किनारे रखिए। अब कोई बरेलवी नहीं है, कोई देवबंदी नहीं है, कोई अहले हदीस नहीं होगा, कोई शिया नहीं है, कोई बोहरा नहीं है, कोई खुर्जा नहीं है, कोई सूफी नहीं है। सब एकजुट हो जाइए, आइए पेशवाई कीजिए, कौम आपके साथ है, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट में सब लोग एकजुट होकर मिलकर एक पीआईएल करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि साहब निर्देशित कीजिए, आदेशित कीजिए डीजीपी को, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। आज वक्त है। अगर ये नफरत की हवा नहीं रोकी तो ये फर्जी इत्तेहाद से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ चुनावी फायदों के लिए आप इत्तेहाद करेंगे। आप सिर्फ चुनाव जितवाने या हरवाने के लिए इत्तेहाद करेंगे तो हमें आपका ये इत्तेहाद मंजूर नहीं है। हम आपके इस इत्तेहाद को सिरे से खारिज करते हैं। अगर इत्तेहाद करना है तो कल एक वफद बनाइए, प्रधानमंत्री से समय मांगिए, और उनके दरवाजा का समय नहीं मिलता है, उनके दरवाजे पर बैठ जाइए, तब तक बैठे रहिए जब तक वो आपसे मुलाकात नहीं कर लेते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे मिलने। बहुत मुश्किल बात बता रहे हैं आप। वो हमेशा एसी में रहने वाले, हमेशा आसमान पे उड़ने वाले, जमीन पर चंद घंटे रहने वाले लोग कहाँ वो किसी धरने पर बैठ पाएंगे? वो इतने नाजुक लोग हैं कि वो इतना तो आसान नहीं है उनके लिए। मगर फिर भी अगर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है जी, तो फिर आवाम को समझ लेना चाहिए कि कायद कौन है। एग्जैक्टली। फिर सच्चे कायद की तलाश की जानी चाहिए जी, और फिर नए चेहरों की तलाश होनी चाहिए। और हमें ये फिर भी ऐसी जिस तरह से क़यादत की जरूरत नहीं है, और ऐसी क़यादत को खारिज कर देना हमारा पहला काम होना चाहिए कि जो हमारे रसूल की शान की बात आए और उस पर खामोशी अख्तियार करने वाली हो, तो हमें ऐसी क़यादत हरगिज हरगिज मंजूर नहीं है, उसे सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अभी आप फर्जी इत्तेहाद की बात कर रहे थे, वैसे ही फर्जी नटपना भी दिखाते हैं। गरीब नवाज की बात हुई तो हमने देखा कि लोगों ने अपने अपने लेटर हेड पे एक दिन एफआईआर दर्ज करा दी, फिर अब वो उसके बाद में क्या केस चल रहा है, कहां तक पहुंचा, क्या मामला है, वो क्या अपडेट्स हैं उसकी, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जो इस तरह के इश्यूज होते हैं तो करना पड़ेगा, वहां पैसे खर्च होते हैं, वहां पैसे खर्च होते हैं साहब, और पैसे जो जब आदत ला की हो तो दा कहां से सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्जी लोगों को लगता है कि अब आवाम अगर हमसे पूछेगी
تو ہم ان کو لیٹر ہیڈ دکھا دیں گے، ظاہر سی بات ہے عوام بھی مطمئن ہو جاتی ہے، اور وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا بھی ہے تو ان کو پتا ہے کہ جی ہمارے والے حضرت نے بھی لیٹر ہیڈ پہ جو ہے ایف آئی آر درج کرا دی، ان کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، حالانکہ وہاں سے تو ابتدا ہوتی ہے، انتہا یہ ہے کہ جس معاملے کے لیے ہم اٹھے ہیں، آواز نہیں اٹھائی دیکھیے، ہے، ڈی ایم سے ملے، ایس ڈی ایم سے ملے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو بھی کارروائی آپ نے کی ہے، چلیے وہ جی سراخوں پہ، وہ اس ٹائم اقدام ضروری تھا، آپ نے کیا، بہت اچھا کیا، ان لوگوں نے معافیا مانگی، سب کچھ ہوا، جہاں تک جس چیز کی ضرورت تھی کیا گیا، وہ ہوا، لیکن اب آپ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ پچھلی کیا ہوا ہے، پچھلی صدیوں میں کیا ہوا ہے، یا پچھلے سالوں میں کیا ہوا ہے، یا پچھلے کیا وارداتیں ہوئی ہیں، ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ آج پانی سر سے اوپر ہے، کیا ابھی بھی صرف حکمت اور احتیاط کی چادر میں آپ اپنے آپ کو چھپا لیں گے؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو جل جانے دیں گے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، ہم اس ہندوستان کو کسی نفرتی چنٹو کو جلانے نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی مرتد کو ایسی وحشیانہ باتیں کرنے دیں گے۔ لہذا سیدھی سی ایک بات ہے کہ یا تو یہ فرضی، یا تو یہ قیادت کی بات چھوڑے، یہ کہہ دیں کہ ہم قائد نہیں ہیں، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ہمارے اداروں سے باہر نکل جائیں۔ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دارالعلوم کے محتمم نہیں ہیں، آپ کسی دارالعلوم کے ناظم نہیں ہیں، آپ کے کسی بول کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اسے خارج کرتے ہیں، ورنہ سڑک پر آئیے حضور، پی اومو کی سڑک خالی ہے، ساتھ لوک کلیان مارگ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے، اب تو اتحاد کی بات ہونے لگی ہے نا، تو آئیے متحد ہو کر آئیے۔ کیا پردھان منتری سے ملنا اتنا مشکل ہو گیا؟ بھارت کے پردھان منتری سے ملاقات کیجیے، تو بات اور کوئی جی وکیل آپ سے پیسے نہیں لینے جا رہا ہے، بھول جائیے، اس کیس کو آپ کے لیے ہمارے ہم وطن ہندو بھائی لڑیں گے، ایگزیکٹلی آپ اپروچ تو کیجیے۔ آج تک مسلمانوں کے ہر مسائل پہ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہماری پیروی کی ہے، کنٹریبیوشن دیا، ایگزیکٹلی آپ جائیے تو ان تک، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا، ورنہ چھوڑیے قیادت، ہم سب اپنا کام کریں گے، ہم لوگ جو بھی کر پا رہے ہیں، اور ہم لوگ کوشش میں بھی ہیں کہ بہت جلدی ہم آنریبل سپریم کورٹ تک پہنچیں، ہم کوشش میں ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ یہ اقدام بھی کیا جائے گا، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس کو سزا ملنی چاہیے تو بالکل سزا ملنی چاہیے، بھارت کی جو نیائک ویوستھا ہے اس کے انترگت اس کو سزا دلوا کر ہی دم لیں گے، لیکن ہم یہ دیکھنا بھی چاہیں گے کہ کیا واقعی میں یہ لوگ جو قیادت کے دعوے کرتے ہیں یہ ہمارے قائد بننے کے لائق ہیں؟ عوام کے سامنے ان کے چہروں سے نقاب نوچنی ضروری ہے، یا تو آپ اپنا اصلی چہرہ لے کر آئیے اور کہیے صاحب ہم واقعی میں اتحاد کرتے ہیں، ہمارا قرآن ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا نبی ایک، اب نبی کی بات آئی ہے تو ہم ایک ساتھ متحد ہو کے لڑنے آئے، آئیے پردھان منتری کے ہاں چاہیے، چلیے ایم ایچ اے کے پاس ملاقات کیجیے، سپریم کورٹ میں جائیے، بہت پیسے ہیں نا آپ کے پاس، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی آتنکواد کے مقدموں کی پیروی کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی دلی دنگا پیڑتوں کو مکان دینے کی بات کرتا ہے، کتنے لوگوں کو مکان ملے ہیں سب جانتے ہیں، یہ تماشے بند کیجیے، اب یہ نہیں چلیں گے۔ شکریہ۔ چلیے امید کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں ان گونگی بحری قیادتوں تک ضرور پہنچیں گی، جن تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ
कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि अगर वो कोई इकदाम करेंगे इस तरह के, तो ईडी के छापे जो है वो उन तक पहुंच जाएंगे और उन पर पड़ जाएंगे। तो इस तरह के डर भी है, खौफ भी है, और इसी वजह से जो है लोग कहीं ना कहीं खामोश रहते हैं। तो अवामुन नास को ये सोचना है कि हमारी लीडरशिप किन हाथों में होनी चाहिए, हमारी क़यादत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जहां नमाज पढ़ना सिखाया है तो वहीं लीडरशिप भी सिखाई है। और लीडरशिप के अंदर अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हमदर्दी मौजूद ना हो, और पीछे चलने वालों के अंदर फारूकी और सिद्दीकी और मौलाए कायनात जैसा जज्बा अगर मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप में भी कमी है और पीछे चलने वालों में भी कमी है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारी लीडरशिप कैसी है, लीडरशिप के अंदर क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए। आज जितने भी मामलात हमारे साथ अगर बिगड़े हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी क़यादत सही हाथों में नहीं है, और जो अपने आप को कायद मानते हैं वो हमारे सोशल मामलात से, रिलीजियस मामलात से उनको किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। और हद तो ये है कि जिनको हम अपना ईमान कहते हैं, हमारे ईमान की जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इस तरह की बेतुकी कोई बात कर जाता है, तो वो क़यास की मूंगफलियां अपने अपने कमरों में 50,000 के मसनद पर टेक लगाए हुए फोड़ते रहते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आवाम सवाल करने लगे, तो जवाब देने वाले के अंदर भी जो है एक जज्बा पैदा होगा, उसके अंदर भी एक खौफ पैदा होगा। तो हमें कहीं ना कहीं बेदार होने की जरूरत है, क्योंकि जब आवाम बेदार होती है तो लीडरशिप को भी जवाब देने का डर होता है, और जिसको जवाब देने का डर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी जरूर करता है। इसी पैगाम के साथ आपसे रुखसती लेते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी न किसी मौके पे आपसे बात करेंगे। मोहानी साहब ने जो भी कोशिश की है और उसके अलावा जो भी इस तरह की कोशिशें होंगी, हम जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।